اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام عوام و ریاست کے ساتھ میں ہوں ایم ایچ ملک، موجود ہوں اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر، اور ہمارے ساتھ موجود ہے آج کوہٹا کی آن پہچان اور کوہٹا کی شان جناب امیدوار برائے قومی اسمبلی ملک فضل کریم عوان صاحب، جو آئندہ کے امیدوار بھی ہیں حلقہ N57 سے، اور ان کا تعارف آپ کو کراتا چلوں کہ ملک فخر الدین عوان جو سابق چیئرمین تھے تحصیل کوہٹا کے، ان کے صاحبزادے بھی ہیں، اور عرصہ 2005-06 سے انہوں نے سیاست کا آغاز کیا، اور آج یہاں پر 26 نیوز میں پروگرام عوام و ریاست میں ہم نے انہیں مدعو کیا اور الحمدللہ یہاں پر حاضر ہوا ہے۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ملک صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ ملک صاحب جی ہمارے ساتھ آج حاضر ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر 2023 میں جو قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے اس میں حلقہ N57 سے الیکشن لڑنے کا باقاعدہ اعلان کیا، اپنا منشور بھی سامنے لے کر آئے، اور اگر دیکھا جائے جو حلقہ N57 ہے اس میں بہت سارے مضبوط امیدوار بھی موجود ہیں، لیکن کوہٹا سے یہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے سیاست میں قدم رکھا اور قومی اسمبلی کے سیٹ پر الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ ان کے مد مقابل جناب موجودہ MNA اور وفاقی ترجمان ہیں حکومت پاکستان کے جناب صداقت علی عباسی صاحب، اور ان کے مد مقابل جناب مسلم لیگ نون کی جانب سے شاہدہ خان عباسی صاحب ہیں جو سابق وزیر اعظم بھی ہیں، اور ان کے مد مقابل جناب غلام مرتضیٰ ستی صاحب ہیں، لیکن ابھی وہ PTI میں ہیں، لیکن وہ جو جلسہ پریڈ گراؤنڈ میں اسلام آباد میں تھا وہاں پر انہوں نے شرکت نہیں کی، لیکن تاحال کوئی کلیئر نہیں ہو رہا کہ جناب مرتضیٰ ستی صاحب PTI میں ہی ہیں یا ہلاک ہو گئے۔ ابھی تک ان کی جانب سے کوئی پیغام یا کوئی پریس کانفرنس یا کوئی اطلاع نہیں دی گئی، لیکن انہوں نے PTI میں شمولیت کا اعلان کیا تھا 2017 میں، اور دوبارہ انہوں نے MPA کا الیکشن لڑا تھا لیکن وہ بھی ہار گئے تھے۔ اور تازہ ترین جو اس وقت دیکھا جائے کوہٹا اور N57 اور PP7 کی سیاست میں آج ڈرامائی انداز میں ایک تبدیلی ہوئی ہے۔ ہمارے جو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے تھے جناب راجہ صغیر صاحب، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے، لیکن انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑ کر نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا، اور آئندہ وہ نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنے کا ہے۔ ابھی ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اعلان کر چکے ہیں۔ اب ہم ملک صاحب کی جانب چلیں گے۔ ملک صاحب، سب سے پہلے آپ کو ہم 26 نیوز کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہیں گے، اور دوسری جانب ملک صاحب اگر دیکھا جائے کہ آپ کے سامنے مضبوط ترین امیدوار ہیں، کیا وجہ آپ کے سامنے اتنے مضبوط ترین امیدوار ہونے کے باوجود آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں؟ حسنین، بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے اپنے اس چینل پہ ایک موقع فراہم کیا بولنے کا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں N57 کے عوام کے سامنے اپنا یہ میرا ایک ڈیولپمنٹ پلان ہے جو میں بیان کروں گا، اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی دوں گا۔ مختصر یہ ہے کہ اس علاقے میں جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ شاہدہ خان عباسی جیسے لوگ موجود ہیں اور صداقت عباسی، تو آپ کو اچھی طرح سے علم ہوگا کہ ہمارا علاقہ یہ دہان گلی سے شروع ہوتا ہے، کلر سادہ دہان گلی سے نتھیا گلی تک، یہ تقریباً 8 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز پہ مشتمل ہے، اور اس پورے علاقے میں ویرانی پائی جاتی ہے، ایک بے روزگاری کا ایک خوفناک قسم کا ایک عالم ہے، اور یہاں پہ کوئی ترقی نہیں، کوئی ترقیاتی پروگرام نہ لا سکے نہ خاقان عباسی صاحب، اور نہ کوئی پچھلے 4 سال میں صداقت عباسی صاحب، کوئی میگا پروجیکٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کی ڈپراویشن کو دور کرنے کے لیے I need to actually enter into Pakistani mainstream politics to do or to play my role to alleviate the poverty as well as unemployment, and to help facilitate
the general public to improve their standards. तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस इलाके में रोड्स का एक जाल बिछाया जाए, दान गली से नथिया गली तक। ये पूरा इलाका जो ये हमारी 4 तहसीलें हैं, तहसील कलर सैदां, काहुटा, कोटली सतियाँ और मरी, इनको आपस में सड़कों के एक जाल से मरबूत किया जाए। और इसके अलावा जो हों वो यहाँ पे अस्पताल और जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो भी कायम हों, कैडेट कॉलेजेस। और यहाँ पे जो पानी के गंदे पानी के निकास का सिस्टम है वो भी बड़ा खस्ता हालत में है, और साफ़ पीने का पानी उसका भी फुकदान है। तो ये वो ऐसे मसाइल हैं जो आवाम को अभी तक ना तो खाकान आबासी दे सके उनका हल, और ना ही जो है वो सदाकत आबासी या कोई और। इस इलाके के बड़े बड़े जर्नैल भी हैं, बड़े बड़े जो है वो नेवल ऑफिसर्स और एयर फोर्स में और हमारी बड़ी फ़ौज में भी आला सतह पे हमारे लोग मौजूद हैं, और सियासत में भी। लेकिन इतना कारकर्दगी, इतनी कंट्रीब्यूशंस पाकिस्तान को, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान की फ़लाह व बहबूद के हवाले से होने के बावजूद ये इलाका किसी चौथी दुनिया का मंज़र पेश कर रहा है। इसलिए मैं सियासत में आया हूँ। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं कि आप माशाल्लाह इंग्लैंड से पाकिस्तान में आए, अपने वालिद जनाब मलिक फ़खरुद्दीन साहब की जो मिशन था अवामी खिदमत का, उसको लेकर आगे जा रहे हैं। क्या आपको उम्मीद है कि आइंदा आप जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब का मुकाबला करेंगे? क्योंकि आज आपकी माशाल्लाह साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला हुआ, साबिक़ इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मलिक हबीब खान साहब से भी मुलाकात हुई, और अपनी बरादरी जो आप अवान कबीला है उससे मुलाकात हुई, कुरैशी फैमिली के जो आला शख्सियात हैं उनसे मुलाकात हुई, रजकान फैमिली के आला शख्सियात हैं उनसे हुई। क्या कहते हैं कि आइंदा क्या आप इलेक्शन में जीत पाएंगे MNA का? जी, मैंने मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया हुआ है। 2005-06 में भी मैं शाहिद खान अब्बासी साहब से भी मिला, और इस तरह से जो हमारे बड़े बड़े लीडरान थे उस वक्त, बमाए शेख रशीद साहब के और प्रोफेसर खुर्शीद साहब, मुख्तलिफ मकबह फ़िक्र के लोगों से मेरी मुलाकातें होती रहीं, और अब दोबारा मैंने ये मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जैसे कि आपने कहा है कि साबका वज़ीर दाखिला और इंस्पेक्टर जनरल पाकिस्तान पुलिस मलिक हबीब साहब से भी मेरी मुलाकात हुई। मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि मैंने कहा कि इस इलाके में अस्करी और पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं, और सियासत में और तालीमी मैदान में, हर मैदान में इनका एक कलीदी किरदार रहा है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ रहेगा। लेकिन ये इलाका जो है ना, ये बहुत ही नागुफ्ता हालत में है, और यहाँ कोई तरक्की नहीं हुई। और मैं समझता हूँ कि मैं आवाम के सामने अपने आप को पेश कर रहा हूँ। ये फ़ैसला आवाम करेंगे कि वो मुझे कामयाबी दिलवाएं या ना दिलवाएं। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने आप को ज़रूर पेश करूँगा। उनको एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि मेरा एक 20 नकाती एजेंडा है जिसको आप ज़रूर अपने प्रोग्राम में जो है वो पेश करेंगे, और ये मैं आवाम के सामने लाया हूँ। और फ़िलहाल मैंने बाज़ाब्ता तौर पर किसी भी पार्टी का टिकट हासिल करने की कोई कोशिश नहीं की। हाँ, यह है कि मुझे रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट इमरान खान ने दिया था, मुझे उससे शगफ़ है, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह का निज़ाम जिसमें अदल और इंसाफ का बोलबाला हो, वो पाकिस्तान में कायम हो। और हमारे इलाके में जो पठवार का इलाका है, इस इज्तमाही तौर पे जो है ना सूबे का दर्जा दिया जाए, और बिलखसूस हमारा जो ये इलाका है काला चिट्टा पहाड़ से कोई नमक तक, तो ये मदनी और दूसरे कुदरती वसाइल से माला माल है, तो उनको टप किया जाए, उनको बने नौ इंसान की फलाह बहबूद के लिए काम में लाया जाए। अच्छा मलिक साहब, दूसरी जानब अगर देखा जाए, आपने जो 20 नकाती एजेंडा आपने इस वक्त आवाम के सामने पेश किया, उसमें मैन कौन से मैन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आप आवाम को देना चाहते हैं? जी, मैं बिल्कुल हसनैन, आपने दुरुस्त मेरी तवज्जो इस तरफ मबज़ूल कराई। इसी जैसे कि मैंने कहा कि ये इलाका कुदरती वसाइल से माला माल है। यहाँ पे पानी
कसरत से है, वो मदनी तेल भी है, मिनरल्स हैं यहाँ पे, उनकी खुदाई की जाए। यहाँ के पहाड़ माशाल्लाह ज़बरदस्त वो मुख्तलिफ़ अनवा की जो मिनरल्स हैं उनसे माला माल हैं। और ये रिसर्च सर्वे हुआ था 60 की दहाई में, अमेरिकी साइंसदानों ने किया था। तो मैं समझता हूँ कि हमें अब वक्त आ चुका है कि हम अपने इस इलाके कि जो हमारे कुदरती रिसोर्सेज हैं वी मस्ट एक्चुअली यूटिलाइज देम एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड एंड इट्स हाई टाइम दैट वी शुड डू सच थिंग। तो इसके अलावा यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ कायम हों आला स्टैंडर्ड्स की, जो दुनिया की ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के लेवल की यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी या जिस तरह की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, इस तरह के ये इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब इलाका है। और इस इलाके के लोग बहुत ही माशाल्लाह ज़हीन और काबिल लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारा ये इलाका दुनिया भर में एक ग्लोबल लेवल पर एक अहम किरदार अदा कर सकता है। और हम ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएं कि जो यहाँ से ऐसे तलबा, ऐसे लोग, ऐसे स्कॉलर्स पैदा करें कि जो आलमी सतह पे जो है वो अमन का पैगाम दे सकें। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं कि माशाल्लाह साबका हुकूमतें भी चली आई हैं और मौजूदा भी देखा जाए पीटीआई की हुकूमत ने, तमाम हुकूमतों ने वादे करते आए हैं स्याला ब्रिज का, लेकिन पीटीआई जो हुकूमत है उसने भी बड़े वादे किए स्याला ब्रिज, इस हवाले से क्या कहना चाहिए? जिस स्याला ब्रिज का मैंने सुना था कि सदाकत अली अब्बासी खां साहब ने ये ऐलान किया था कि वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ न था। तो मैं समझता हूँ कि क़यादत जो आला क़यादत है उसको इन बातों का नोटिस लेना चाहिए और इस तरह के बयानात देने से इज्तनाब करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये आवाम की ज़रूरत है और हमें स्याला ब्रिज जो है, ये फ्लाई ओवर, इसको जो है वो मरम्मत इसकी बिल्कुल इसको तामीर किया जाए। अच्छा मलिक साहब, अभी तो माशाल्लाह अभी कोहटा से आए, कोहटा के रहायशी भी हैं, रास्ते में जो रोड है कोहटा से रावलपिंडी की जो रोड है इंतहाई खस्ता हाली है रोड की। क्या इस हुकूमत ने 11 करोड़ 81 लाख रुपए के फंड दिए? सदाकत अब्बासी साहब ने यह भी कहा था कि कोहटा आलियो कदे 11 करोड़ 81 लाख तक ने, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? 11 करोड़ 81 लाख क्या कोहटा की रोड पे लगे? हाँ जी, मैंने ज़रूर वो एक प्रोग्राम देखा था जिन्होंने जिसमें सदाकत अली अब्बासी साहब ने ये तज़करा किया कि तुसां 11 करोड़ कदे डिठे ने। मैं समझता हूँ कि शायद वो मजाक कर रहे थे आवाम से। तो यहाँ तो हर गली महल्ले में 11 करोड़ जो हों लोगों ने देखे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि कोहटा के लोग इतने पसमादा नहीं हैं और वो उतने ही आसूदा हाल हैं जितना कि किसी और तहसील या किसी और इलाके के हैं। तो ये ताना मैं नहीं समझता कि वो संजीदा तौर पर वो दे रहे थे, शायद कि उनकी ज़बान से वो स्लिप हो गई हो और कह दिया उन्होंने। तो बहरहाल यह है कि उनको चाहिए कि जो बाकी 1 साल रह गया है वो आवाम के सामने एक सबूत पेश करें कि वो दिल की आथा गहराइयों से जो है ना वो एक मुखलस इखलास के तौर पर आवाम की खिदमत करें। और वरना मैं समझता हूँ कि पीटीआई की हुकूमत भी उसको भी उसी तरह से अवाम रिजेक्ट करेंगे जिस तरह के साबका हुकूमतों को, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग को रिजेक्ट किया गया। जी बिल्कुल जी, हमारे साथ उम्मीदवार रहे कौमी असम्बली जनाब मलिक फजल करीम अवान साहब मौजूद थे। एक वक्फे की जानब चलते हैं और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और हमारे साथ मौजूद है मलिक फजल करीम अवान साहब। उनकी जानब चलेंगे और उसी सवालात को दोबारा लेकर चलेंगे। मलिक साहब, वो रोड के हवाले से सवालात कर रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, वो जो रावलपिंडी स्याला कोहटा रोड की हालत है वो वहाँ पे
اتنے گھڑے ہیں کہ وہ ہمارے لوگ نئی بالکل جو ہے نا وہ نئی کاریں خوبصورت کاریں لاتے خریدتے ہیں اور جب اس روڈ پر وہ ڈرائیو کرتے ہیں ان کو تو ایک مہینے کے اندر اندر وہ اتنی بری حالت میں ہو جاتی ہیں کہ ان بیچاروں کو خاصا نقصان ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوٹا کے عوام یا کشمیر کے جو ہمارے بھائی آگے کوٹلی اور جو ہے یہ راولا کوٹ وغیرہ کی طرف جو جاتے ہیں سندھیوتی کی اضلاع کی طرف, تو وہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ کافی وہ مخیر لوگ ہیں, ان میں کوئی اتنے وہ غریب لوگ نہیں, ان کے پاس اچھی اچھی گاڑیاں ہیں. لیکن یہ پروگرام آپ کا عوام اور ریاست کے عنوان سے ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ اب جو قیادت ہے ہماری, خاص کر ہماری سیاسی قیادت ریاست کے حوالے سے, تو ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور وہ جو ہے فی الفور روڈز کی مرمت کروائیں اور نئی روڈز بنوائیں اور اس علاقے کے معیار کو, ان کے لیونگ سٹینڈرڈز کو بہتر کریں. عمران خان ماشاءاللہ بہت دعوے کر کے آئے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اخلاص سے ایک سنسیئر طریقہ کار سے انہوں نے اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کیا تھا. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری افواج بھی ان کے ساتھ مکمل طور پہ تعاون کرتی آ رہی ہیں اور کر رہے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ صداقت عباسی اور دیگر نمائندے جو ہوں ان سے وہ انویسٹیگیشن کروائیں کہ اب تک کوٹا اور گردنوا کی جو روڈز ہیں یا جو فیسلٹیز ہیں وہ کیوں دستیاب نہیں ہیں. اگر فنڈز کی کمی ہے تو میں عمران خان سے براہ راست ہمارے وزیر اعظم سے اور صدر مملکت عارف علی علوی صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ فی الفور ہمارے علاقے کوٹا اور NA-57 کے دیگر جو پسماندہ علاقے ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے فنڈز جاری کریں. سر آپ کا ایک نعرہ بھی تھا حطہ پٹھوار کو صوبہ بنائیں اور تحصیل کوٹا کو دارالحکومت اسلام آباد میں شامل کریں, کیا اس پر آج بھی قائم ہیں آپ؟ کیونکہ ضلع مری بنا دیا گیا, وہاں پر 2 نئے تھانے بھی تعمیر کر دیے گئے, SHOs تعینات, SPs تعینات, ADCRs وغیرہ تمام اختیارات ان کو دے دیے گئے. لیکن کوٹا کو پہلے تو مری میں شامل کرنے لگے تھے, جب کوٹا کی عوام نے احتجاج کیا, اللہ گلا کیا, جس کی وجہ سے کوٹا کو راولپنڈی کے ساتھ ہی منسلک کیا گیا. کیا کہتے ہیں, آج بھی آپ اسی پہ منسلک ہیں یا کوئی اور آپ کا نعرہ نکل؟ جی میرا موقف وہ پرانا موقف ہے. اب بات تھوڑی سی آگے نکل گئی کہ ضلع مری کو بنا دیا گیا. یہ کوسار کا اگر ضلع ہوتا تو میں منشور میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ اس کا ہیڈ کوارٹر تحصیل کوٹا میں ہوتا, پنجاب میں ہو جاتا, ادھر نوگراں میں بنا دیتے. ہم جو احساس علاقہ ہے اس کو پہلے بھی میں کہہ رہا تھا اور اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو کینٹونمنٹ کا علاقہ قرار دے دیا جائے. چونکہ اگر کوٹا کے عوام اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کے ساتھ انصاف بھی ہونا چاہیے کہ ان کو وہ فیسلٹیز دی جائیں جو واق کینٹ کو دی گئیں یا کسی اور کینٹونمنٹ کے علاقے کو دی جاتی ہیں. یہاں ہمارے قومی اثاثے موجود ہیں, تو یہ ہمارے ساتھ دوہرا سلوک, ڈبل سٹینڈرڈ قائم نہ کیا جائے. وی مسٹ بی ٹریٹڈ ود جسٹس اینڈ ایکوالٹی. اچھا مائک صاحب یہ بتائیں کہ کوٹا کے اندرون ٹریفک اور آپ کو روڈوں کا تو پتہ ہی ہوگا, آپ کوٹا میں آتے جاتے ہیں اور کوٹا کا بازار اس وقت انتہائی کم ترین جگہ رہ گیا, روڈیں انتہائی تنگ ہیں. کیا آپ جب آئندہ 2023 میں منتخب ہوں گے, کیا کوٹا کے لیے کوئی بائی پاس وغیرہ یا کوٹا کے لیے کچھ اہم کردار ادا کریں گے؟ جی بالکل, میں 2005-06 میں بھی کوٹا کے عوام کے لیے یا NA-57 کے عوام کے لیے کوٹا کے ارد گرد رنگ روڈ کا تصور دے چکا ہوں, جس پہ شاید خاقان عباسی صاحب نے کچھ کام کروانے کی کوشش بھی کی. اور رنگ روڈ جو ہے یہ سیالہ سے جو ہے یہ آگے ہوتھلا وغیرہ اور سروٹ اور ٹھنڈے پانی اور دیوی کے پہاڑ اور نیچے کچہری تک جانے کا ایک منصوبہ تھا اور وہ ایک رنگ بن جاتا. تو میرے خیال میں یہ ایسا پروگرام تھا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ چوک پنڈوڑی سے جو ہے نا یہ جو ٹورزم روڈ ہے جس کو اب
जो अप्रूवल के नज़दीक है, इसको चौक पंडौड़ी से लेकिन कोटा। सर मेरे अंदाजे के मुताबिक वो भी मुकम्मल नहीं हो पाएगी, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत इस वक्त इंतहाई मुश्किलात का शिकार हुई हुई है, क्योंकि अदम एतमाद का इस वक्त इशू बना हुआ है। वज़ीर आला पीटीआई का बदल रहा है। आप देखें वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब आएंगे या हमजा शहबाज साहब आएंगे, मेरे अंदाजे के मुताबिक वो मुकम्मल नहीं हो सकेगा। मैं समझता हूँ कि जब कोई चीज़ नाइंसाफ़ी पर मबनी हो तो कुदरत एक मकाफात अमल के तहत चलती है। तो ये काहूटा और उसके गर्दनवा के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी थी, तो अल्लाह की जो लाठी है वो बड़ी बेआवाज़ होती है, और मैं समझता हूँ कि ये काहूटा के लोगों के लिए अच्छी बात होगी, और इसलिए कि अब इससे हमें सबक लेना चाहिए, हुकूमत को और हमारी आला क़यादत को इससे सबक लेना चाहिए, और हमें बाइफर्केशन यहाँ टूरिज़म रोड की करनी चाहिए। कल्लर सैदा ये चौक पंडौड़ी का जो इलाका है, एक उसको बेशक ले जाइए, वो भी हमारे भाई हैं और वो भी हमारा इलाका है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, पर उसको ले जाया जाए वो मटोर की तरफ जिस तरह की प्रोग्राम है। लेकिन एक जो है उसको नोग्रां, ये डॉक्टर कदीर इंस्टीट्यूट जो है जिसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाना चाहिए, ये काहूटा के करीब से गुजरे। अगर सेंसिटिव इलाके में उसको जो है वो आला अथॉरिटीज़ इजाज़त नहीं दे सकती हैं, तो उसके करीब तरीन आकर तो ये जो है ना उधर मटोर रोड से होते हुए ये पंजाड़ की तरफ जहाँ कहीं उधर ऊपर चढ़ रही है पहाड़ों पर, तो ये दूसरी बाइफर्केशन जो है, ये एक और जो है वो रोड वो उसको टच करे और ये इसको कोटली सतिया में ले जाएं। मैं समझता हूँ कि ये मल्टीपल लिंक रोड्स बनाए जाएं, सिर्फ एक ही रोड नहीं, सिर्फ एक ही मखसूस इलाके को जो है ये फैसिलिटी ना दी जाए। मुख्तलिफ इलाकों को फंडिंग तो दरकार होगी, कुछ हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन पूरे इलाके को उठाने के लिए हमें कुछ जो है ना हुकूमत को, हमारी आला क़यादत को जो है ना वो कुछ काम करने होंगे, ताकि अवाम के लिए वो फैसिलिटीज़ बनाई जा सके। हम जब रोड्स होंगी, कारखाने भी उन रोड्स पर बनेंगे, हमारे लोग काम करेंगे, वो मुलाजमत में इजाफ़ा होगा, बेरोज़गारी में कमी होगी, और लोगों का जो मयार ज़िंदगी है वो बढ़ेगा। हमारे बच्चे वालिदैन जो हों वो साइकिल ऑफ डिप्रावेशन जो है, पॉवर्टी का ये साइकिल है, उसको ख़त्म करने में मदद मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि अज़द ज़रूरी है कि ये टूरिज़म रोड की एक ही बड़ी टूरिज़म रोड ना बनाई जाए, बल्कि मुख्तलिफ़ इलाकों में इस तरह की टूरिज़म रोड्स बनाई जाए। और काहूटा के लिए इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी, इट्स अ मस्ट, इट्स अवर सर्वाइवल एंड वी मस्ट, हमें करना है कि रोड काहूटा को टच करे। अगर ये शहर के अंदर नहीं आ सकती तो काहूटा शहर के करीब तर आए। अच्छा भाई साहब ये बताएं, कोटा और हल्का PP7 और हल्का 57 में इस वक्त बहुत बड़ी सियासत में हलचल मची हुई है, आज तकरीबन 1 घंटा कबल से। और मलिक साहब ये एक बड़ा अहम इशू है, जो मलिक जनाब राजा सगीर अहमद साहब जो आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़े थे, और उस वक्त वो शाहिद हक़ान अब्बासी साहब के करीबी साथियों में थे, और हर जलसे में शाहिद हक़ान अब्बासी साहब के साथ नज़र आया करते थे। और जब वो इलेक्शन PP7 से MPA का इलेक्शन जीते और उन्होंने जाकर नून लिए तरीके इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, और तरीके इंसाफ में जब उन्होंने शमूलियत इख्तियार की तो वो उन्हें पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए जेल खाना जात सूबा पंजाब लगाया गया, और वो MPA तो रहे साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ। लेकिन आज 1-2 दिन कबल से राय सगीर साहब ने हमजा शहबाज शरीफ साहब के साथ फ़ोटो अपलोड किए, जो अपनी IDs पे अपने ऑफिशियल पेज पर अपलोड किए, और उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान भी कर दिया। और आइंदा ये भी खबरें आ रही हैं कि राजा सगीर साहब आइंदा हल्का PP7 से मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। क्या कहते हैं कि राय साहब ने ये दुरुस्त फैसला किया? हसनैन, ये राजा सगीर साहब पर मुनसर है कि वो किस के साथ इलाक़ करना चाह रहे हैं या किस पार्टी के टिकट पर वो आवाम की नुमाइंदगी करना चाह रहे हैं। जैसे कि आपने फरमाया कि वो पहले इंडिपेंडेंट तौर पर आवाम के सामने पेश हुए, ये उनका फ़ैसला था,
اور جب عوام نے ان کو کانفیڈنس میں لیا یا انہوں نے عوام کو کانفیڈنس میں لیا اور وہ کامیاب ہوئے، تو اس کے بعد اگر وہ علاقے میں شاید کہ وہ سمجھتے ہوں کہ اس علاقے کے عوام نون لیگ کی وہ پشت پناہی کر رہے ہیں، تو یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا جو ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا ہے، اس طرح کا جو ایجنڈا ہے وہ ایک صرف پنجاب اسمبلی تک محدود نہیں ہے، وہ نیشنل پاکستان جو ہے وہ نیشنل کانسٹیچوئنسی کے لیے ہے، ممبر آف نیشنل اسمبلی کے لیے ہے۔ اور میں نے ایک پروگرام واضح کیا ہے کہ ہمارے علاقے میں جو ہے وہ اس میں کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس نہیں ہوئے، تو ہمیں جو ہے نا اپنے علاقے کی ترقی کروانے کے لیے ہم راجہ صغیر صاحب، صداقت علی عباسی صاحب، خاقان عباسی صاحب، سب کو مل جل کر ہمیں جو ہے نا چلنا پڑے گا۔ بے شک وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، راجہ پرویز اشرف ہوں، کوئی جو ہے راجہ ظفر الحق ہوں، وہ سابقہ وزیر داخلہ جناب ہمارے ملک حبیب صاحب، ان سب کو جو ہے نا وہ فوکس کرنا ہوگا کہ ہمارا علاقہ وہ بہت ہی پسماندہ رہ گیا ہے، اور حالانکہ یہ اسلام آباد سے اتنا دوری پہ نہیں ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ وہ اتنا قریب ہے کہ کہوٹا کو یا تو کینٹونمنٹ کا علاقہ قرار دیا جائے یا اس کو اسلام آباد کے اندر ضم کر دیا جائے، چونکہ اب جو امید ہے کہ کہوٹا کو ضلع بنایا جائے، وہ جو ہے وہ یعنی کہ وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کہ جیسے کہ آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ جو ہے وہ مری کو جو ہے نا ضلع بنا دیا گیا ہے۔ اب کلر سیدان کو اور جی بالکل باقاعدہ نوٹیفکیشن مری کا جاری ہو چکا ہے ناظرین، 3 دن قبل۔ جی بالکل ملک صاحب، آپ سے آخری سوالات کی جانب چلیں گے۔ لاسٹ سوال آپ سے پوچھیں گے کہ یہ جو ایم پی اے راجہ صغیر صاحب نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں، نون لیگ کا کہوٹا کو گڑھ بھی کسی دور میں کہا جاتا تھا، کیونکہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے چیئرمین ہیں راجہ ظفر الحق صاحب، وہ بھی کہوٹا مٹور سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اور اسی صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ پر جناب راجہ محمد علی صاحب جو راجہ ظفر الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ الیکشن لڑا کرتے تھے۔ کیا کہتے ہیں، یہ میرے دماغ میں نہیں آ رہا کہ آئندہ کیا راجہ صغیر کو ٹکٹ مل جائے گا؟ دیکھیں، وہ پہلے بھی آزاد امیدوار کے طور پہ ابھرے اور کامیاب رہے، اور یہ عوام کا فیصلہ ہوگا، اور اس کا فیصلہ ہم آپ اسٹوڈیو میں نہیں کر پائیں گے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ کسی بھی جتنے بھی یہ جن لیڈران کا آپ نے تذکرہ کیا، شاید خاقان عباسی ہوں، راجہ ظفر اللہ قابل احترام ہے میرے لیے، اور یہ صداقت علی عباسی یا محمد علی، تو آپ نے جیسے کہ مجھ سے پوچھا کہ کیا وہ کہوٹا راولپنڈی روڈ کی حالت دیکھی، تو میں یہ کہوں گا کہ ان تمام لیڈروں سے بھی پوچھا جائے، عوام سے پوچھیں کہ کیا آپ ان روڈز پہ ڈرائیو کرتے ہیں، اور آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کیا یہ روڈز آپ کی گاڑیوں کو تباہ نہیں کرتی ہیں؟ کیا آپ ہوائی جہاز تو نہیں چلا رہے، روڈز ہی پہ سفر کر رہے ہیں نا؟ تو یہ ہم سب کے لیے شرمناک بات ہے، اور صرف یہی روڈز ہی نہیں، اس کے علاوہ یہاں ہاسپٹلز کا جو ہمارے وہاں موجود ہیں وہ بھی بری حالت میں ہیں، اور ہماری خواتین جب بیمار ہو جاتی ہیں، ہمارے بزرگ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو دوائیاں تک میسر نہیں۔ وہ ہیلتھ جو انصاف ایک پروگرام ہے، اس کے تحت بندوں کو کم از کم at the paper level, officially they say that people are allowed to have some cash back or some subsidies, but in reality میں نے سنا ہے کہ جب لوگ اسپتالوں میں جاتے ہیں تو انہیں کچھ نہیں مل رہا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ عمران خان صاحب کو یہ نوٹس لانی چاہیے یہ بات، اور ہمارے سسٹم میں جو انیڈیکویسیز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، اینڈ ٹو میک دا سسٹم a bit more efficient. ادروائز عمران خان میں اور جو ہے یہ نواز شریف میں یہ زرداری یا بلاول بھٹو وغیرہ میں ان کیا فرق رہ جاتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پورے پاکستان کو ایک نئی قیادت کی شاید ضرورت پڑ جائے، اور ہمیں جو ہے وہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو بھی برابر کا موقع دیا جانا چاہیے، تاکہ وہ بھی پاکستان
के ही उनके लिए प्यार रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, और उनको भी बराबर के मौके फराहम किए जाएँ और ताकि वो भी अपना किरदार अदा कर सकें। अच्छा मलिक साहब, आखिरी सवाल आपका, लास्ट सवाल है, उसकी जानब चलेंगे। मलिक साहब ये बता दें कि आप कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या किसी पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे या आज़ाद हसीयत से, या किसी पार्टी का आपका बैकग्राउंड है या किसी पार्टी से मुंसलिक हैं आप? जी, मैं एक दो बार फेसबुक पे और मीडिया पे इमरान खान साहब के हक़ में बयान दे चुका हुआ हूँ, और ये ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब मुख्तलिफ़ स्टेटमेंट्स जो मैं देता रहा हूँ शायद उनकी नज़र से गुज़री हूँ, शायद ना गुज़री हूँ। मैं उनसे रियासत मदीना के हवाले से, और जिस तरह कि वो पाकिस्तान को एक फ़लाई रियासत बनाना चाह रहे थे, और जिस तरह से पाकिस्तान को गुर्बत से निकालना चाह रहे थे, और जिस तरह से वो वादे कर रहे थे कि पाकिस्तान को बैनुल क़ौमी सतह पर एक ऐसी ममलकत बनाएंगे जो पूरी उम्मत मुसलमान को लीड करेगी और एक एग्जाम्पलर किस्म की स्टेट बनाएंगे, तो मैं उसके हक़ में था। लेकिन 4 साल के अरसे के बाद मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये वो पाकिस्तान भी नहीं रहा कि जो नवाज़ शरीफ और ज़रदारी के दौर में था। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को he has to pull the socks up and address all the issues that our nation is facing. Otherwise I'm getting disappointed. बहरहाल मुस्तकबिल में कि मैं किसका चुनाव करूँगा, मैं उस पार्टी का चुनाव करूँगा जो मेरा, ये हर पार्टी का अपना एक मंशूर होता है, लेकिन मैं चूँकि NA57 को रिप्रेजेंट करूँगा तो मैंने अपना एक मंशूर वाज़े किया है, वो 20 नकाती है, और ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और ये इसकी जो कलीदी जो मेन पॉइंट्स हैं वो बुलेट पॉइंट्स में पहले ही बयान कर चुका हूँ कि इस इलाके में कारखानों की ज़रूरत है, इस इलाके के जो गुज़रती वसाइल हैं उनको हमने टप करना है, इस इलाके में जो पानी बहर अरब को बह कर जा रहा है उसको प्रिज़र्व करना है, इस इलाके के जवान जरी जो अफवाज में जो लोग हैं उनके लिए यहाँ कैडेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ कायम करनी हैं, ताकि हम आला सतह पर, बैनुल क़ौमी सतह पर एक ऐसी क़यादत लेकर आएँ जो अमेरिका भी जिसको देकर शर्मिंदा हो। जी बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली मलिक फजल करीम अवान साहब मौजूद थे, और उनका तारुफ आपको कराता चलूँ तो साबिक चेयरमैन मलिक फ़खरुद्दीन अवान साहब के साहबजादे हैं, और आइंदा 2023 का इलेक्शन लड़ने के लिए पुरज़म हैं, और अपना 20 नकाती एजेंडा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए थे। और इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त मलिक हसनैन को, इंशाअल्लाह हर मंगल की तरह इस मंगल को भी आपकी खिदमत में हाज़िर हुए, और नेक्स्ट मंगल को भी आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाव।